वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल के प्यारे दर्शकों, सिख चैनल वालों आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। सरदूल सिंह मालवा वालों आप जी नूं जी आया। आप जी सिख विरासत इंटरनेशनल का प्रोग्राम जो हर बुधवार नूं लैके हाज़र होने हाँ, वो आप देख रहे हो, जिस दे विच जो महीने दियां शहीदियां का वर्णन किया जा रहा है। पिछले हफ्ते आप जी चमकौर साहब की जंग के बारे बड़े विस्तार के नाल भाई निर्मलजीत सिंह जी होना दे कोलों सुनिया। जदों परिवार तिन्हां हिस्सों में विछड़ गया तो चमकौर का जंग जदों पंथ का हुक्म मन के गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर नूं छड्ड के तुर पे ने। शायर कहंदा तुरिया अज चमकौर गली चों दानी सोहणिया लालां दा, दुखियां दा जो दर्दी जानू मजलूमां दियां हालां दा। देश की खातर ठाठ अमीरी, दुखियां खातर धार फकीरी, सब कुछ वार इकल्ला तुरिया पुतला नेक ख्यालां दा। चमकौर गली चों दानी सोहणिया लालां दा, धन दौलत ते महल भुला के पिता देश की भेट चढ़ा के, दूर करन लई जुल्म देश तो वधिया होया सालां दा। तुरिया अज चमकौर गली चों दानी सोहणिया लालां दा। मां गुजरी दो लाल न्याणे, किधरे फिरदे भुखण भाणे, खेरू खेरू हार हो गया मात पिता दे बालां दा। तुरिया अज चमकौर गली चों दानी सोहणिया लालां दा। चारे रतन कीमती तेरे, वाह कुदरते किंज बखेरे, जुल्म जबर लई लिया आसरा तुबक तबर ते ढालां दा। तुरिया अज चमकौर गली चों दानी सोहणिया लालां दा। ज्ञानी स्वर्ण सिंह जी रतन जिन्हां ने ये लाइनां लिखियां सन। जदों परिवार आनंदपुर तो सरसा पार हो के विछड़ गया तो गंगू दे नाल माता गुजरी जी ते छोटे साहिबजादे सरहंद वल नूं तुर पे ने। आपने बड़ा बारी मेरे ख्याल रिकॉर्ड सुनिया होना अमर सिंह जी शौंकी का, छोटे लाल दो प्यारे बिछड़े सरसा दे किनारे, कलगी धर दे दुलारे, चमके चेहरियां ते नूर, मां नूं पुछदे कि घर हुण कितनी कि दूर। बड़ा रिकॉर्ड यह भी वजया। पर अज असीं शरधा दे फुल भेंट करने ने छोटे साहिबजादियां दी अलौकिक शहीदी, जिसनूं मेरा ख्याल दुनिया दे वैसे तो पिछले सारे प्रोग्राम के यही कहना भी जो सिखां दी शहीदियां हैं, इहो जी शायद ही कोई शहीदी होवे जां होर किसी कौम ने इहो जी शहीदी दिती होवे। अज 5 ते 7 साल दे ये नौजवान छोटे साहिबजादे सरहंद वल गंगू दे नाल पहुँच गए ने ते इस दा विस्तार जिहड़ा उसनूं मैं तो नहीं छेड़ांगा, पर एक इहो जिही शहीदी जदों जिन्हां ने भी उस फतेहगढ़ साहब उस दीवार दे दर्शन किए ने, मन भर आउंदा। पर गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा दुनिया दे विच कोई मेरा ख्याल ही ऐसा होवेगा जिन्हां दे पिता शहीद, जिन्हां दे पुत्र शहीद और जिन्हां ने कौम दे लई ऐसा एक चानण मुनारा दे दिता जिहड़ा आउणियां सदियां वल इस तरह चमकता रहेगा। ब्लेस्ड इज दैट लैंड, blessed is that father, blessed is that great mother whose son has shown the way to live for centuries to come। विधाता सिंह धीर उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी बारे लिखा, कहता
ਅੰਮੀ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਜੀ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਮਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਫਨ ਵੀ ਸਰ ਸਕਿਆ। ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਖਰਚ ਮਹਾਦਾਨੀਆਂ ਮਾਇਆ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਿਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਹਾਂ ਨਾ ਧਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੀੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨੇ ਸਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਨਾ ਜਰ ਸਕਿਆ। ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪਿਆਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛਡਾਇਆ। ਅਜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਸਰਸਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ 40 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਸਹਿਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਹ 7 ਪੋਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਵਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਹੇੜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਪੋਹ ਤੇ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। 9 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲਾਲਚਵਸ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗੂ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, 9 ਤੇ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਰਬਲਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 95 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਗਣਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ। 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਸੂਰੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਇਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਦਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਕਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿਦਕੋਂ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਸੂਰੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 27 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਅਟਲ ਹਨ। ਕਈ ਹੀਲੇ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਬਿਰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਜਲਾਦ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਬੜੇ ਕਰੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਜੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਡੇਰੇ ਜਲਾਦ ਨੂਰੂਦੀਨ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਡੇਰੇ
ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸੀਸ ਸਰਹੰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰੂਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਉਸਰਦੀ ਗਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਧਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਗਲੇ ਜਿਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸੀਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਢਾ ਕੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਅੱਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਖੜੇ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਹਿਤ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਕਿ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਈਂਟੇ ਚਿੰਨਦੀ, मुंह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को ग्रहण सा लगा गई। इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। वजीदा इस भुलेखे विच है, औरंगजेब इस भरम विच है कि मैं सिक्खी शक्ति नूं खत्म कर दिता है, तैश नैश कर दिता है। पर वेखो दसंबर सारा बीत चुकिया, 1704 विच ये घटना घटदी है, 1705 शुरू होने वाला है। 1710 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਚਮ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ। ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੱਥ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਡੁੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇਰੀ। ਸਰਹੰਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਰਹੀ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇਰੀ। ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕੀ ਹੋਣੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇਰੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਕਾ ਚਾਓ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ ਤਾਨ ਤੇਰੀ। ਐਸਾ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਗਿਓ ਤੂੰ ਚੜੀ ਰਹੇਗੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਣ ਤੇਰੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰ ਤੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਆਖਦੇ ਕਹਿਰ ਤਬਾਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਣੇ ਲਈ ਕੌਮ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਗ ਬੀਤਣ, ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ ਕੌਮ ਜਵਾਨ ਤੇਰੀ। ਸਿੰਘ ਰਣਾ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਰਦਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਣ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਖਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਆ ਸਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣੀਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।